Hello student, welcome to the BM classes. This is Vishnu Mohan, lecturer in English, Biravati Women's College, Teresia. Today I am going to teach you the second poem of the plus 2 Art Science Commerce, Oft in the Stilly Night, which is written by the famous Irish poet Thomas More. Thomas More is the one of most famous poet of the Irish. He is not only an Irish poet but also satirist, composer, and political propagandist. He has written so many poems through which he has remind for everyone. In this poem, he has written about how how the un, how the unforgettable memory come in the night during the sleeping, oft in the stilly night. Oft means the often. Before we go to the Sanja, I want to explain the meaning of the title. Oft means often in the stilly night. The stilly that means stilly means calm and quiet. In Odia, the Santo Ratri stilly night. Oft in the stilly night. अर्थ है अनेक समय गोटे शांत रात्रि बा अनेक समय गोटे शांत रात्रि कौन सब होउथिला कवि से ही सब भावना को यही कविता माध्यम रे प्रकाश करने को जाउछंती. Oft in the Stilly Night is one of his famous poem, and this poem is depict about the thinking and that's unforgettable memory which comes in the mind of the poet during his sleeping. Thomas More is one of the famous poet and composer, political propagandist. He was born in the year 1779 and died in the year 1852. Throughout of his lifespan, he has written so many poems, story, poets, and satirists, etc., etc. Which all this poem his writing remind everyone for his unforgettable writing. He is the best remembered for the lyrics of Minstrel Boy. से प्रकृति रे अनेक गुड़े लेखालेखी एते फेमस होती जे तांकु आमे सबुदिन पाई मन रखिबा. वर्तमान आमे यही फेमस पोएम ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट रो प्रथम स्टांजा को जिबा. कवि कौन सब वर्णना करजंती जानिबा. लेट्स बिगिन द फर्स्ट स्टांजा ऑफ दिस फेमस पोएम. ऑफ्ट इन द स्टिली नाइट इरा स्लम्बर चैन हैज बाउंड मी. ऑफ्ट माने आमे आगरो जानि से ऑफ्ट कहिले ऑफन बा बहुबार बा अनेक समय रे. इन द स्टिली नाइट कहिले गोटे शांत रात्रि रे अनेक समय रे एक शांत रात्रि रे इरा स्लम्बर चैन हैज बाउंड मी. इरा दैट मीन्स बिफोर. चैन माने कैपिटिविटी बा बंधन. चैन हैज बाउंड मी सते कि जेपरी से अनेक समय जेते बेले शुइबा को जाउथिले सही समय रे से अनेक गुड़े तांकर पूर्वरु घटी जाइथिबा घटना माने तांको मनरे सबु मने पड़ी जाउथिला एवं तांको केबे हेले से सबु मने न पड़िला परी लागु नथिला. से जिते बेले गभीर निद्रा रे सोइबा को चेष्टा करुथिले से समय द इरा स्लम्बर बिफोर केबे बिफोर इरा कहिले बिफोर बा इरार अर्थ है बिफोर ता पूर्वरु केबे हेले तांको सेपरी अनुभव केबे हेउ नथिला. जेते बेले से गभीर निद्रा रे सोइबा को चाहुथिले. द फॉन्ड मेमोरी ब्रिंग द लाइट. द फॉन्ड मेमोरी ब्रिंग द लाइट of other days around me.
ଫଣ୍ଡ ମେମୋରି କହିଲେ ତାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଥିଲା। କେବେ ପୁରୁଣା ଦିନର ସବୁ ସ୍ମୃତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବୁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ାଏ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସି ଯାଉଥିଲା। ଦ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦ ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ବୟହୁଡ୍ସ ଇୟର୍ସ, ଯେଉଁ ସେଇ ତାଙ୍କର ସେ ବୟହୁଡ୍ ସମୟରେ ବା ବାଲ୍ୟକାଳରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣାମାନ ସବୁ ଘଟିଥିଲା ସେସବୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯାଉଛି। କେଉଁ ଜାଗାରେ ହସିଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, ସେହି ସବୁ ତାଙ୍କ ଯୁବାବସ୍ଥାର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଦେନ୍ ସ୍ପୋକନ୍, ଦ ଆଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ସ୍ୱୋର୍, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେ ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲଭ୍ ଦ ସ୍ପୋକନ୍, ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡସ୍ ଯେଉଁଟାକି ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଉଜ୍ଜଳ ନେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ସେସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଝାପ୍ସା ହେଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ କବି ସେହି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଭୁଲି ନପାରି ସେସବୁ ଯେତେବେଳେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ଆସିଯାଉଥିବାରୁ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଶୋଇପାରୁ ନଥିଲେ। ନାଉ ଡିମ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗନ୍, ଦ ଚିୟରଫୁଲ୍ ହାର୍ଟସ୍ ନାଉ ବ୍ରୋକନ୍, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାଉ ଡିମ୍ଡ ମାନେ ସବୁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ଦ ଚିୟରଫୁଲ୍ ହାର୍ଟସ୍ ନାଉ ବ୍ରୋକନ୍, ଦ ଚିୟରଫୁଲ୍ ହାର୍ଟସ୍ କହିଲେ ଲଭିଂ ହାର୍ଟ, ପ୍ରେମ ଭରା ଯେଉଁ ହୃଦୟ ଥିଲା ସେସବୁ ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେସବୁ ଆଉ କୌଣସି ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ସେଇ ପୁରା ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ନାହିଁ, ସେସବୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଶାନ୍ତ ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଉଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେହି ସମୟରେ ମୋର ଯେଉଁ ପିଲାବେଳର ଫଣ୍ଡ ମେମୋରି, ଯେଉଁ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନରେ ଆସୁଥିଲା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଅଫ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟିଲି ନାଇଟ୍ ହୀରା ସ୍ଲମ୍ବର ଚେନ୍ ହେଜ୍ ବାଉଣ୍ଡ ମି, ବେଳେବେଳେ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ସେହି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସବୁ, ହସ ଖେଳ କାନ୍ଦ ସବୁ ମୋ ମନରେ ଆସିଯାଉଥିଲା। ଫଣ୍ଡ ମେମୋରି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଦ ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦେଜ୍ ଡେଜ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ମି, ସେଇ ପୁରୁଣା ସବୁ ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମୋ ମନରେ ଆସି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ ମୋ ଆଖି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଲାଇଟ୍ ଜଳାଇ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରୁନଥିଲି, ହସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହସି ପାରୁନଥିଲେ ବୋଲି କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦ ଟିୟର୍ସ ଅଫ୍ ବୟହୁଡ୍ସ, ସେ ପିଲାବେଳର ସେ ହସ କାନ୍ଦ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଉଭେଇ ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସେହି ସ୍ମୃତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ସେସବୁ ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ମୋର ସେଇ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ମୋତେ ନିଦ ପକାଇ ଦେଉନି, ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଶୁଆଇ ଦେଉନି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଦ ୱାର୍ଡସ୍ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ଦେନ୍ ସ୍ପୋକନ୍, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ଭରା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ଶୋଇବା ବେଳେ ସେସବୁ ଉଜ୍ଜଳ ହୋଇ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇ ଦେଖିବାର ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ସେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ନାଉ ଡିମ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଗନ୍, ଦ ଚିୟରଫୁଲ୍ ହାର୍ଟସ୍ ନାଉ ବ୍ରୋକନ୍, ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭେଇ ଯାଇଛି, ସେସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସେସବୁ ଝାପ୍ସା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁ ସେଇ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହସପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରା ସ୍ମୃତି, ସ୍ୟାଡ଼୍ ମେମୋରି, ଫଣ୍ଡ ମେମୋରି, ସେସବୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋ ସେ ପିଲାବେଳ କଥା ମୁଁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୋତେ
ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। ଡିୟର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଆଜି ପାଇଁ ଏହି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଏହି କ୍ଲାସ୍ର ପାର୍ଟ 2 ଦେଖିବା ପାଇଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆନ୍ସର୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ BM କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି ଛାଡ଼ିବି ଆପଣ ପାଖକୁ ଯିବ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।